ನಮಸ್ತೆ ಎಜಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸವಲತ್ತು ಕೊಡದೆ ಸತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಂಪನಿಯ ಇಡೀ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಾಜೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿರುವುದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಕೂಡ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. धरने देने का एक प्रोग्राम आप लोगों ने बनाया है, अच्छी बात है. धरना क्यों देना, स्ट्राइक ही करो ना, कर लो. कंपनी को स्ट्राइक करना, में एजेंसी को बहुत क्लियर बोले, स्ट्राइक करना तुम्हारा अधिकार है, चालू करना मैनेजमेंट का अधिकार है. फिर आप देख लीजिएगा क्या करना क्या नहीं करना. नहीं दे सकती कंपनी, नहीं दे सकती है. आज हर आदमी का जो है परमानेंट आदमी है, कितना तनख्वाह है, 50,000 से 60,000 रुपया एवरेज पर मंथ सीटीसी है. इसका मतलब क्या है, एक आप लोगों के बहुत सारे भाई लोग, आपके बेटे बेंगलोर में काम करते हैं, वो इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको कितनी तनख्वाह मिलती है, 30,000 रुपया. 30,000 रुपया में भी वो सवेरे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करते हैं. मैं खुद देखता हूँ. आज दांडेली जैसी जगह में हम इतनी अच्छी तनख्वाह दे रहे हैं, और कौन सा ये सेटलमेंट साला लास्ट इस कंपनी का अंत होने वाला है कि भाई एक बस अभी का अभी वो मुर्गी को काट के सारे अंडे निकाल लें, वो वाले कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं. अरे भाई इतने बार सेटलमेंट हुआ है, एक रीजनेबल सेटलमेंट होता है, भूल जाइए. अनरीजनेबल सेटलमेंट कभी कुछ नहीं होने वाला है. और जितना डिले करेंगे, मैं आपको बहुत क्लियरली बता दिया है कि 20% चला, ये डेवलपमेंट 4 दिन का हुआ है. मतलब रात को पूरा दिमाग मेरा ख़राब हो गया. मार्केटिंग वाले से मैं बात कर रहा, बोला सर अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरे को फिर प्राइस रिडक्शन करना पड़ेगा. तो एक तरफ प्राइस रिडक्शन कर रहे हैं, एक तरफ लकड़ी की रेट बढ़ रही है, कमाई कम हो रही है, और आप अपनी अनरीजनेबल डिमांड लेके बैठे हुए हैं और टाइम ख़राब कर रहे हैं मैनेजमेंट का. माय डियर, वो होने वाला नहीं है. उसमें वर्क में ही जो है वो लॉस में आने वाले हैं. ये मैसेज मैं आप लोगों को बहुत क्लियर देना चाहता हूँ. स्थिति ये आ जाएगी, जैसे जैसे ये समय निकलेगा मैनेजमेंट उतना वीकन होता जाएगा. मेरे को मालूम है, मेरा 40 साल हो गया नौकरी करते हुए. सीनियर लेवल के ऊपर मैं 25 साल से नौकरी कर रहा हूँ. मेरे को मालूम है कि कंपनी या मैनेजमेंट की देने की स्थिति कब होती है. मैं साल के शुरू से बोल रहा हूँ, मैं बोला भाई जितना जल्दी करो. आज स्थिति ठीक है, स्थिति ठीक है. आगे अभी तो जब स्थिति ठीक होती है तो आदमी एक देने की स्थिति में होता है, ठीक है भाई कर दो, अच्छा कर दो. नहीं, हम तो अनरीजनेबल डिमांड पे बैठे रहेंगे. 87,000 रुपीज़ से चालू कर रहे हैं, 46 मीटिंग कर लिया, मजाक बना के बैठे हुए हैं. हर एक आदमी का आज अगर वीडीए इंक्रीज देखूं मैं, पिछले साल में एवरेज 6,000 रुपया 4,500 रुपया हुआ. एज सच देखा जाए तो 6,000 रुपया इंक्रीज हुआ. तो ये क्या पैसा कहाँ से आने वाला है? ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಸಂಪಾದಕ ಬಸವರಾಜ್ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ವಕೀಲರು ಆದ ಬಿಡಿ ಹಿರೇಮಠ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಪಿ ಸಾವಂತ ವಿಷ್ಣು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಮೂಹ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎನ್ಸಿಯ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಸಾವಂತ್ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಸುದೀರ್ಘ ಒಂದು ರೀತಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ನೀವೇ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದನೇ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ತಾರತಮ್ಯ? ಇದರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಯೂನಿಯನ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಜೈನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹಿರೇಮಠ್ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ,
3 ಸಂಘ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಂಘಕ್ಕೆ 15% ವೋಟಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 7 ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ವೋಟರ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಒಂದು 28%, ನನ್ನ ಸಂಘಕ್ಕೆ 28% ವೋಟಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಿರೇಮಠ ಸಾಹೇಬರ ಸಂಘಕ್ಕೆ 27% ವೋಟಿಂಗ್ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು 16.5% ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮೋರ್ಚಾ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬಂದು ಅಂದರೆ 15% ವೋಟ್ ಗೇನ್ ಆದ ಇವರಿಗೆ ಆ ಸಂಘದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಹಲವಾರು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಜಂಟಿ ಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮದು 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದು ನಮ್ಮದು 3 ಸಂಘಕ್ಕೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಹೋದ ಒಪ್ಪಂದ 19ರಿಂದ 2022 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಚುನಾಯಿತ ಆದಂತಹ JNC ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಪತ್ರ 2023 ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೇಳಿದರೆ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿ? ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 7,200 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಂತ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಸರಿ, 7,002 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು JNC ವತಿಯಿಂದ ಅಂತಿಮ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. 7,002 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಿಮ ಹೇಳೋದು ಕಾರಣ ನಮ್ಮದು ಬೇಡಿಕೆ ಅದರ ಮೇಲಿತ್ತು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ನೀಟಿದ್ದ ಬೇಡಿಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬರಬೇಕು, ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಏನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರು ನಾವು ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮದು ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು 7,002ಕ್ಕೆ ಬರೋ ತನಕ ಅವರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ 3,600. ಈಗಾಗಲೇ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು, ಹೋದ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4,100 CTC ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ 4 ವರ್ಷ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟದ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 7,002 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ನಾವು ಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಈಗ ಅದು ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಿತ್ತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಾದರೂ ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ನಾವು ಹೇಗಾದರೂ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಿಮವಾದ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಒಂದೇಳಿ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಅದು ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು 7,002 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದ್ ರೀತಿ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ಗೆ ತಾವು ಸಹ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಮೆಂಬರು. ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾವು ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಉಜ್ವಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಸಹ ಅವರ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಆಗಿ ಸಹ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಈಗ 18 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೋಷಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಈಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ನಿಮ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಕೊನೆಯ ಹಣ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾ ಹೇಳಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು 7,002 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ CTC ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು
3,600 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ರಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ರಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು 7,200 ಕೆಳಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಇದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಂತಂಗ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಜೀವನಾಡಿ. ಹೇಗೆ ಕಾಳಿ ನದಿ ನೀರು ಜೀವಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋದು ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿಮಣಿಯ ಹೊಗೆ ಬರಬೇಕು, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಒಲಿ ಉರಿಯಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಲಿ ಉರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಮನಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೆಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಮನಿ, ಹಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಬದುಕಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನಿನೂ ಉಳಿಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ. 8 ತಾಸು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಉಳಿದವು ನಮ್ಮ ಮನೆತನವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲತೆ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಸಬಲತೆ ಇದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಮುಖ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆ ನಾಣ್ಯ ಚಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಬಂಡವಾಳ, ಮಾಲೀಕರ ಬಂಡವಾಳ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶ್ರಮ, ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಕೂಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಬಂಡವಾಳ ಬೆಳೀತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ FD ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಉತ್ಪಾದನೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ಬಂದಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊನೆಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವ್ರಂತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್, ಲೀಗಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅದು ಒಂದೇ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಇತರ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 7,200ಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಣ್ಯ ಚಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ರೂಪ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಒಲಿ ಉರಿಯೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತಣ್ಣಗಿರ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 8 ತಾಸು ಮತ್ತು ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲತೆ, ತನ್ನ ಮನೆತನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮತ ಇರಬೇಕು, ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಏನು 3,006 ಹೋದ ಸಾರಿ ಆಗಿದ್ದು 4,100 ಇದರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲತೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಾವು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜನ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಊರಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಕೈತಿ, ಏನು ಇದು? ಕೆಲವರು ಆಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಡಳಿತ ಮಂದಿಯವರು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇವರು ಅಂತಿಮ ರೂಪ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವರ ಫಾಲ್ಟ್ ಅದು, ಇವರ ತಪ್ಪದು JNC ಅವರು ಅಂತಾರೆ. ತಪ್ಪು ಇಬ್ಬರದು ಇರ್ತದೆ. ಅವರು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನಂದ್ರ, ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ. ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಎಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಅವ್ರು ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ನಾಗ ಬಂದ್ರ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತದೆ ನಮ್ಗೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸಹ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ADLC ಬಂದು ಹೋದ್ರು, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರು. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು 7,200 ನಾವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದವರು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಉಲ್ಬಣ ಆಗುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಹೊಟ್ಟೆ ತಣ್ಣಗೆ ರಂಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಜ್ಪೇಯಿ ಅಂತ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕಾಂತಿ ಮೋರ್ಚಾ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ ಐತಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಒಂದು 3 ಮಂದಿ ನಾವು JNC ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಆದ್ರೂ ನಾವು ಹೇಳುದು ಅಂದ್ರ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಚಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಅದ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಟ್ಟ ಬಂದಾರ. ಮುಂದೂ ನಾವು ಏನೀಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ನಾವು 7,002 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಅವಂಗೆ ಹಿಟ್ ಬಂದೀವು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು 3,600 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅವ್ರ ಮೊದ್ಲಿನ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅದ 4,001 ರೂಪಾಯಿ 100 ಮೇಲೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಮಾತು ಲಘು ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳಕತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ JNC ಕರ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಮಾತು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ
ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸರ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಬಿ ಡಿ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಾನು ನಮಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಕೇಳೋದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದನೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ನಡೀತವೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶ್ರಮ ತಗೋತೀರಾ, ಅವರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಸ್ಕೊತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿನೂ ಕಾಯ್ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ವೇತನ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತುಂಬಾ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಕಂಪನಿ ಇದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ತಾರತಮ್ಯ? ಪಾಪ ಮೊದ್ಲೇ ದುಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರು ಯಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇತನಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗೂ ಸಹ ತಾರತಮ್ಯ. ಅವ್ರಿಗೂ ಶ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ದುಡ್ಸ್ಕೊತೀರಾ ನೀವು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಾರತಮ್ಯ? ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದೀರಾ. ಈಗ ಪಾಪ ಅವರು ನೋಡಿ, ಅವರು ಇಷ್ಟೊತ್ನಾಗೆಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವರು ಈಗ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಜುಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸದಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು. ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೀದಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಈಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬದುಕೋದಂಗೆ? ಅವ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಏನು ನೋಡಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಮೊನ್ನೆ ಗುರುಗಳು ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಸರಾಂತ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇವರು ರಾತ್ರಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳಿಸಿ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಕ್ ಹಚ್ಚಿ ಮೊದ್ಲು ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸಿ. ಎಷ್ಟಂತ ಮಣಿಯೋದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರು? ಎಷ್ಟಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಣಿಯೋದು? ಏನಾರು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಾಪ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ವಿಚಾರಿಸ್ದೆ, ಒಬ್ರು ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇಡ ಸರ್ ನೌಕರಿಯಿಂದ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ತಾರತಮ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ? ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಗಮನಿಸ್ದೆ, ನನ್ನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಗಮನಿಸ್ದೆ. ಆ ಯಾರೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಂತೆ, ನೀವೇನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ನೀವೇನ ಇದ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸವಾಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಇದೇನಾ ನೀವು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ? ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದ್ಲು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಬಸವರಾಜ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪತ್ರಕರ್ತರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನಿವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೊಯ್ಡಾ ಮತ್ತೆ ದಾಂಡೇಲಿ, ಹಳಿಯಾಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಾಲೂಕುಗಳು. ದಾಂಡೇಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ತುಂಬಾ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀಲಗಿರಿ ಮರಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ, ಏನು ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ, ಪೇಪರ್ಗಳು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲೇ ಇದೇ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ದಾಂಡೇಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಆನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಬಿ ಡಿ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ನಾನು ಕೆಲ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ.
ಏನಿದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಖೇದಕರ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಶ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಶ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋತಾವ್ರೆ. ಏನು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದ್ ರೀತಿ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ನ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳು, ವೇತನ ಇರ್ಬೋದು, ಭದ್ರತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ವಿರಳ. ಯಾರೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತೆ, ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಏನೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರಂತ ಅವ್ರಿಗೆ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅಂತೆ. ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಗಮನಿಸ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಯಾರೋ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ನಾನು ಗಮನಿಸ್ದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಸಬೇಕು ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ದಿವಾಳಿ ಅಂಚಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೀದಿ ಪಾಲಾದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮೈ ಊನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಕಳೆದ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಇನ್ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 10 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಈಗ ನೀವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿ ದಿವಾಳಿ ಎಬ್ಬರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿನ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೇನ್ ಮಾನವೀಯತೆ ಐತೇನ್ರಿ? ಮಾನ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅವರೇ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ದಿವಸ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗಳು, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಇದಾದ್ರೂ ಸಹ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ದಿವಸ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಧಮ್ಕಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀರೇನ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅವರೇ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ನೈತಿಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೇನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಆಯ್ತಾ? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಬ್ರು ಪಾಪ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಬೇಡ ಸರ್, ನೌಕರಿಯಿಂದ ನಂದು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ, ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಣ್ರಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಒಂದು ರೈತ, ಕಾರ್ಮಿಕ, ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗ, ಈ 3 ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ವಹಿಸ್ಕಂತ ಸೈನಿಕರು. ಇಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಈ ಘಟ್ಟ ಕಾರ್ಮಿಕ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಘಟ್ಟ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಘಟ್ಟ, ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಅಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ನೋಡ್ ಕಲೀರಿ ಕೆಲವು ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಒಂದ್ ರೀತಿ ನಡ್ಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕೃತವ ಒಂದ್ ರೀತಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ತಗೊಳೋದು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತಂದ್ರೆ 1 ವಾರ ಪಗಾರ ಕಟ್ಟಂತೆ. ಏನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಇದಾದ್ರೆ ಏನು 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 ಏನ್ ನೀವು ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸರ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಲವಾರು ಮರಗಳನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳು ನೀಡಿಲ್ಲ? ತುಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆಗಳು. ಆಯ್ತಾ?
ತುಂಡಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ತಗೋತೀರಾ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನೀವು. ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ದಾಂಡೇಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಇದಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಧಾರವಾಡ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಬಗೆದು ಕೊಟ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ? ಆಯ್ತಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರೆಲ್ಲ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತಾಗಿ. ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬುದ್ಧಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಅವಾಗವಾಗ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಅವಾಗವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಡಿಬೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಹೇಳಿ ಅಂತೆ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅಂತೆ, ನೋಡಿ ಅವನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವನ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೈತೆ. ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಹಿರಿಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಬಿ ಡಿ ರೇಮಂಡ್ ಸಾಹೇಬ್ರಂತವ್ರು ಬಂದು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದೇನಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ? ಕಾರ್ಮಿಕರು ಶ್ರಮ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾವ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮೀನಮೇಷ. ಏನಾದ್ರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆಯೋದು, ಧಮಕಿ ಹಾಕೋದು, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಹಾಕೋದು. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ವಾಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ. ಎಚ್ಚರ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವ್ರು ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಮೂಹ ಮಾತ್ರ ಬದ್ಧತೆಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಕೊನೆ ಘಟ್ಟದ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮವು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಾವೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ನೀವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ದಾಂಡೇಲಿಯಿಂದ ಹಳಿಯಾಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ದಾಟೋಗೋವಾಗ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮೂಗ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನ್ರಿ? ಮತ್ತೆ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರ್ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ರು ತಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡತನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾನ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಎಚ್ಚರ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆದ್ರಿಂದ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ AJ ನ್ಯೂಸ್ 24x7ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ತಪ್ಪದೇ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.